अस्सलामुअलैकुम जी, सत श्री अकाल, प्रणाम दोस्तों। मैं तुहाडा अपना बेली मित्र खादम हुसैन। अज जी मैं तुहानू दिखाण जा रहा पड़ेवी का मेला। शहर नारोवाल और शहर जफरवाल और शहर शकरगढ़, इन्हां तिन्नां शहरां दे सेंटर दे विच बड़ा हिस्टोरिकल, बड़ा तारीखी मेला लगदा जी बाबे भूरे वाली सरकार दा। और जो इस इलाके दे दिओ जट सन, चाहे वो अज की डेट च मतलब कि मुसलमान ने, उन्होंने जो वड्डे सन, कह लो तुसी जठेरे बाबा, वो सन जी बाबा भूरे वाली सरकार। ठीक है जी। और यह पड़ेवी का मेला लगता जी सन खतरा और रत्ता दीवान, इन्हां दोवां पिंडां दे सेंटर दे विच। ते बहुत वड्डे पद्धर का मेला, मतलब अज की डेट 8 नवंबर 2024 आफ्टरनून जी, दोपहरे के 3 का टाइम है। तो मैं थोड़ा जहा हट के, क्योंकि अगे शोर बहुत सी, थोड़ा जहा पिछे होकर ना मैं तुहानू सारा ना अपना माहौल दिखा रहा वा मेले का। पड़ेवी का मेला इस इलाके की एक बहुत वड्डी शान है जी। और तुसी देखो जोग दर जोग लोग जा रहे हैं मेले ते। ठीक है, 7 तो 8 दिन मेला रहना अपने आप में एक बहुत वड्डी गल है। मेले दियां रौनकां मैं कोशिश करना कि हर एंगल तो तुहानू दिखाया जाए मेला। ठीक है, मतलब कित्थों कित्थों लोग चल के आ रहे हैं और तुहानू दसांगे। काफ़ी सारी जगह जी घेरी हुई, बल्कि कह लो कि सन खतरे तक मेला फैलिया है। और जिद्दां पुराने वक्तां दे विच रात नूं गवैये वगैरह आंदे सन, इत्थे अज भी है। और पाकिस्तानी पंजाब के बहुत वड्डे सिंगर अकरम राही साहब, वो भी 3 दिन जी इत्थे अपना हाज़री लवाणगे। 7, 8, 9 अकरम राही साहब जी स्पैशल इत्थे इस मेले की जिहड़ी रौनक है उहदे विच वाधा करन दी पूरी कोशिश करनगे। बल्कि कल की डेट चो आए भी नहीं, अज दूसरा दिहाड़ा, अज भी आएंगे। पड़ेवी का मेला बड़ा हिस्टोरिकल है जी। तकरीबन जिस तरह के बजुर्गों तो ही असी गल्लां सुनियां, रिकॉर्ड कीतियां। काफ़ी सारे मैं दिओ जट्टां दे पिंड रिकॉर्ड किए, तो बजुर्ग दसदे ने तकरीबन 20 तो 22 पिंड। बाद बजुर्ग दसदे ने 22 तो 25 पिंड दिओ जट्टां दे। जितने भी पिंड ने सारे, चाहे वो सिख सन चाहे वो मुसलमान सन, इन्हां बजुर्गों को बड़ा मनते सन, बड़ी मनता सी। इस तो इलावा मतलब दूसरी बरादरी भी हट के, मतलब वो भी लोग मनण वाले ने, लेकिन जो मनसूब है इन्हां बजुर्गों दे नाल अपना मुरीदी, वो दिओ जट्टां दी स्पैशल जी। ठीक है जी। तो इधर ने बन्ने है पिछे जिथे तुहानू सफेदे नज़र आ रहे हैं, इधर पारले बन्ने सन खतरा। तो जे मैं इधर नू कैमरा करके तुहानू दिखावां, यह जिहड़ा पिंड है यह वाला, यह जी रिहा रत्ता दीवान, यह भी दिओ जट्टां दा पिंड सी। पलविंदर भाजी, यह तुहाडे बजुर्गों का पिंड है जी। ठीक है जी, रत्ता दीवान। और सब तो पहले मैं जो विलाग बनाया, या तुसी कह लो कि मैं इस पिंड पिया, तो पलविंदर भाजी सन जिन्हों के कहन ते मैं पिंड रत्ता दीवान। मैं समझदा सा कि मेरे कोल भी एक पिंड के नाल भी पिंड सी रत्ता दीवान, वो पिंड होएगा, लेकिन इदा नहीं। बहरहाल पहुँचद्या सानू महीना डेढ़ लग गया। यह मेरा स्टार्ट सी जी। तो दिओ सरदार सी जिन्हों के कहन ते मैं इस पिंड आया। ठीक है जी। तो बाकी दियाँ जो गल्लां बातां ने जी, वो या जो मेले दियाँ रौनकां ने, वो तुहानू मैं अंदर जाके मतलब कि सारी रिकॉर्डिंग वगैरह करने, तुहानू दसने। ठीक है जी। पड़ेवी का मेला जी। और साडा जो अज की वीडियो है, जो सरदार लोग इस इलाके तो बिलोंग करते सन, यानी उन्होंने बजुर्ग, और उन्होंने सब नू मैं डेडिकेट करना अज की वीडियो। और ये नाल बजुर्ग दसते रहे, बल्कि पारले तार तो पार भी जो साडे सरदार लोग ने सानू दसदे ने कि बाद विच साडे बजुर्ग आए और इस दरबार तो मिट्टी लैके गए, इट लैके गए। पर इस तरह ही जिथे जिथे भी वो बैठे, या जिन्होंने पिंडां विच भी वो बैठे, उन्होंने उत्थे जाके मतलब कि बाबे जी की जगह बनाई, बाबे भूरे वाली सरकार की। तो पारले बन्नेओ भी जी पड़ेवी के मेले दियाँ फुल तैयारियां ने। किते 10 नूं स्टार्ट हो रहा है, किते 9 नूं स्टार्ट है, किते 8 नूं स्टार्ट है, मतलब इस तरह ही है। तो यह कह लो कि पड़ेवी का मेला जिद्दां उच्चा सद्दो वाला वे उत्थे भी लगदा वे। ठीक है जी। वीरो के उत्थे भी लगदा, यानी स्टैप बाय स्टैप ना मेला लगदा वे। ठीक है, बाबे दी बड़ी मनता सी जी। और
ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਲੋਕ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਸੂਬ ਸਨ ਆਪਣਾ ਮੁਰੀਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੀ ਸਮਾ ਗਏ, ਇੱਥੋਂ ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁਰ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਚਾ ਸੱਦੋਵਾਲਾ, ਵੀਰੋ ਕੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਮਤਲਬ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਲਈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਨ ਮੇਲਾ ਤੇ ਮੇਨ ਮਰਕਜ਼ ਤੇ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੜੇਵੀ ਦਾ ਮੇਲਾ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੜੇਵੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈਵਲ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਜੋ ਮੰਨਤਾ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਇਲਾਕਾ ਛੱਡ ਕੇ ਟੁਰ ਗਏ, ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਵੀ ਲੋਕ ਕੋਈ 10 ਸਾਲੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦਾ, ਕੋਈ 25 ਸਾਲੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦਾ ਵੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਜੀ 76-77 ਵਰ੍ਹੇ ਗੁਜ਼ਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਮੇਲੇ ਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਉਹ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਬੜਾ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਮੇਲਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਲੱਗਿਆ ਆਪਣਾ ਮੌਤ ਦਾ ਖੂਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਸ਼ਤੀ ਲੱਗੀ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਸ਼ਤੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਭੰਗੂੜਾ ਲੱਗਾ ਜੀ। 24 ਡੋਲੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ 18 ਡੋਲੀਆਂ ਦਾ ਭੰਗੂੜਾ ਜੀ। 24 ਡੋਲੀਆਂ ਨੇ ਐਤਕੀ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਗੋਲ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਨਾ ਟਰੈਕ ਦੇ ਰੇਲਵੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਪੜੇਵੀ ਦਾ ਮੇਲਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਝਲਕੀਆਂ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਲੱਕੀ ਰਾਣੀ ਸਰਕਸ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲੱਕੀ ਰਾਣੀ ਸਰਕਸ ਵੀ ਆਈ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਅਕਰ ਮਰਾਈ ਜਨਾਬ 3 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣਗੇ ਮੇਲੇ ਦੀਆਂ ਜੋ ਰੌਣਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪੁਰਾਣਾ ਮੇਲਾ ਜੀ, ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੜੇਵੀ ਦਾ ਮੇਲਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਭੂਰੇ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦਿਓ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਮੰਨਦੇ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦ 1947 ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਉਸ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਉਸ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਏਰੀਏ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਏਰੀਏ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਵੀ ਪੜੇਵੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਸਟਾਰਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਨਾਬ ਉੱਧਰ ਵੀ ਪੜੇਵੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਸਟਾਰਟ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਤੇ 9 ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਕਿਤੇ 10 ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੇ। ਲੋ ਜੀ, ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਪਰ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਦਰਦ ਕਰ ਆਹੀ ਅਕਰਮ ਰਾਹੀ 3 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣਗੇ ਜੀ। ਕੱਲ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੂਸਰਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। 500 ਰੁਪਇਆ ਟਿਕਟ ਜਨਾਬ, ਧੂਮ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਰਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ ਹੈ ਲਿਖਿਆ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਵੇ
ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਯਾਦਾਂ, ਬੰਦਾ ਆਪ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਦਰਦ ਕਰ ਰਾਹੀ ਅਕਰਮ ਰਾਹੀ ਜੀ। ਸੈਕੰਡ ਪੋਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਧੂਮ ਸਰਕਸ, ਧੂਮ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਰਕਸ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। और यह लगा जी धूम इंटरनेशनल कार, ठीक है जी। कार भी मतलब ऐसे खूह च कार चलती है ना। हाँ जी, मोटरसाइकिल पे कार। लो जी मिट्टी के भांडे, कनालियाँ, चाटियाँ, गिलास, प्याले, हाँ जी, रोगनी हांडियाँ, गल्ले। बाबा जी अस्सलाम वालेकुम, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੋ? ਅੱਲਾ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਲਾਮ ਰਸੂਲ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਬੱਦੋ ਚੀਦਾ। ਬੱਦੋ ਚੀਦਾ ਨਾਰਵਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਪੜੇਵੀ ਦਾ ਮੇਲਾ? ਤਕਰੀਬਨ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਯੁੱਗ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਖਰੀਦਣਾ? ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫੇਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਘਟਿਆ? ਬੜਾ ਆਗੇ, ਬੜਾ ਘਟਿਆ। ਚੋਖਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਆਪ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਮੁੱਲ ਵੀ ਲਿਆਉਂਦੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਿਆਰਾ ਧੋਲੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਹਿਸਾਬ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਥੋੜੇ ਨੇ, ਹਾਂ ਮੁੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਵੀ ਬਣਨੋਂ ਸਮਝੋ ਵੀ ਹਟ ਗਏ ਨੇ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪ ਵੀ ਕਿੱਟਿਆਂ ਕੋੜਿਆਂ ਰਹਿ ਗਏ, ਜੋ ਵੀ ਹਟ ਗਏ। ਠੀਕ। ਲੋ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੱਦੋ ਚੀਦਾ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਿੰਡ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਦੋ ਚੀਦਾ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਲਾਈ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਪੜਾਣਾ ਜੀ? नेट पे आनी है बाबा जी। ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਗਾਂ ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੈ ਕੰਮ, ਬਸ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਹੈ ਸੀ? ਬਸ ਕੰਮ ਖਤਮ। ਕੰਮ ਖਤਮ। ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਜੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਆਖਰੀ ਦੌਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਆਖਰੀ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੰਮ। ਅੱਗੋਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਰਗੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੇਟਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ। ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਲੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਹ ਪਈਆਂ ਨੇ ਹਾਂ ਹਾਂ। ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਆਈਟਮ ਹੈ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਟੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਹਾਂਡੀਆਂ। ਚਾਟੀ ਏ, ਹਾਂਡੀ ਏ, ਹਾਂ। ਉਹ ਚੱਪੜੀ ਏ, ਪਿਆਲਾ ਏ, ਸੈਣਕੀ ਏ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਬੱਚੇ ਹੋਏ ਆਈਟਮਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬਣਾਇਆ ਇਹ ਚਾਟੀ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਦਾ ਮਾਰਮਾ ਇਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਸ਼ਿਕਾਲਾ। ਹੈ? ਸ਼ਿਕਾਲਾ ਇਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਿਕਾਲਾ। ਲੋ ਜੀ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਬਣਾਵਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਲਾ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਿਕਾਲਾ ਯਾਨੀ ਦੁੱਧ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੇਖ ਦਾ ਕੋਈ ਆਹੋ ਮੱਛਰ ਮੱਖੀ ਨਾ ਪਏ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਕੱਢਦਾ ਰਹੇ। ਹਾਂ ਕੱਢਦਾਰੇ ਤੇ ਸੁਰਾਖ ਰੱਖੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧੂੰ ਦੇ ਖਰਾਜ ਵਾਸਤੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ। ਸੋ ਜੀ ਇਹ ਮਠਿਆਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਲੱਗੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੋ? भाई इस्मान ने मलेदार। बस मेहरबानी शुक्रिया मेहरबानी। बाबा जी की नाम अपना? जो जी आप अपना बाबे की हट्टी है यूसफ खोखर स्वीट हाउस सन खतरा दे रहने वाले हो? किन्ने अरसे दुकान ला रहे हो इतने मेले से? बाप दादे दुकान की समझते हो मेला कि घटिया या वधिया या की है? ऐतकां वधिया ठीक है। बाबे की संगतरा थी उंज बाबे की असल जगह है ही है। हाँ जी हाँ ठीक अच्छे लोग ने दरबार रखा। ठीक तो ठीक रहता बाबा जी? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ ਆ ਜਲੇਬ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। अस्सलाम वालेकुम। ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸ਼ੀਦ। ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ? अपना इलाका है सरजाल। ਸਰਜਾਲ। ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਆਂਦਾ ਭਲਾ? यह लगे ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਠਿਆਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਲਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਹਰ ਸਾਲ ਮੇਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਠੀਕ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਨਾ? शुक्रिया ਚਲੋ ਚਲੋ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਹਲੋ ਜੀ ਆ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਵੀਟ ਹਾਊਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਕਾਲੀ ਵਾਂਗ ਮਾਈਆ ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਪੀਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੱਕਿਆਂ ਮਲੰਗ ਮਾਈਆ। ਵਾਹ 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 ਇਹ ਸਲੋਗਨ ਹੈ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਲੋ ਜੀ ਇਹ ਮਧਾਣਾ ਮਧਨਾ ਕਹਿ ਲੋ ਜਾਂ ਮਧਾਣਾ ਕਹਿ ਲੋ। ਇਹ
ਸਾਗ ਵਾਸਤੇ ਆ ਆਹ ਸਾਗ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂਜੀ ਸਾਗ ਕੋਲ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤੋਂ ਇਹ ਛੋਟੇ ਸਾਈਜ਼ ਆ ਵਾਲਾ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਜਨਾਬ ਮਧਾਣੀ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਅੱਜ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਕੀ ਆ ਜਦੀਦ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਓ ਬੜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਜੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਥਾਲੀ ਬਣਾਈ ਇਹ ਜਨਾਬ ਗੱਲੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਿਡੌਣੇ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਜੀ अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम सलाम जी। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਮੁਹਤਰਮ ਠੀਕ ਹੋ? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ ਆਪਣਾ राशिद ਰਾਸ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ शेखपुरा ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋ नहीं फर्स्ट टाइम आए ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਵੇਖੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ नहीं ਪਤਾ बस ਚੱਲਿਆ वो किस्मत टोर ले आई ਕਿਸਮਤ ਢੋਰ ਲਿਆਈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਜੀ ਚੂੜੀਆਂ ਵੰਗਾਂ जी ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਖਾਵਤ ਜੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਦਈਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਚਰ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵਾਂਗੇ ਚੂੜੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ये हैदराबाद तैयार होंगी है जी ਅੱਛਾ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਅਸਲ ਚੂੜੀ ਆਂਦੀ ਹੈ हाँ जी ਹੋਰ ਵੀ- हैदराबाद गाड़े चूड़ी का उत्थे तैयार होंगी है कारखाने लगे ने ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ उतों का मौसम आबो हवा चूड़ी लिए बड़ी बेस्ट है ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬੜਾ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੌਸਮ ਦਾ ਅੱਛਾ ਹੋਣਾ ਆਬੋ ਹਵਾ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਚੂੜੀ ਕੱਚ ਦੀ हाँ जी ਤੇ काच ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਗੈਰਾ हाँ जी और भी मेटल की भी लाहौर तैयार होंगी है मगर काची जड़ा ना हैदराबाद ही तैयार होंदा है ਠੀਕ ਹੈ और साढ़े पाकिस्तान में बहुत बेहतरीन और आला तो आला चूड़ी जड़ी है ना तैयार होंगी है हैदराबाद ठीक। बड़े प्यारे प्यारे कारीगर ने ठीक। छोटे छोटे बच्चे उत्थे मेहनत करते हैं औरतां मेहनत करदियां ने ਸਹੀ ਹੈ चूड़ी 100 हाथ चो गुजर के फिर एक हाथ च आउंदी ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਚੂੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ एक हाथ च पाई जाती ਹਾਂ ਤੇ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗਾ ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੀ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਫਲਾਣਾ channel ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕੱਚਦਾ ਵੇ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਚੈਨਲ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ YouTube ਜੀ। ਤੇ ਪੇਜ ਹਾਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਰਸ਼ਦ ਭਾਈ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਲਾਇਆ दो आज चौथा दिन है। ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है ਸਹੀ ਕੰਮ ਜਾ ਰਿਹਾ शुक्र है सुन रहा ਸਹੀ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀਏ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੇਖਾਂਗੇ इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर करे अल्लाह पाक ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ करे क्या बात ਵੀਰ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ਵਾਲੂ ਹੈ ਸ਼ਵਾਲੂ ਸ਼ਬਾਲੂ ਹਾਏ ਕੁਰਬਾਨ ਬੱਲੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਨਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਬਾਲੂ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਭਾਈ ਜਾਨ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਰ ਹੈ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਰ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਰ ਸ਼ਕਰਗੜ੍ਹ ਖਾਸ ਸ਼ਕਰਗੜ੍ਹੀਆਂ ਕੋ ਪਿੰਡ ਹੈ ਖਾਸ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਰ ਸ਼ਕਰਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਲਾਈ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕਸਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਸਾਈ ਹੁੰਦੇ ਕਸਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਵਾਹ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਮਾਜੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂ ਹਾਂ ਜਨ ਨੌਕਰ ਆ ਭਾਈ ਕੀ ਬਾਤ ਕੀ ਬਾਤ ਸਜ਼ਾਦਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਕਿਆ ਭਲਾਈ ਹੈ ਸਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕੰਮ ਅਲਾਈ ਵਧੀਆ ਅਲਾਈ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਗਾਕੀ ਸ਼ਾਕੀ ਵਾਲੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਮੇਲੇ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ ਹਾਂਜੀ। ਮੇਲਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਸਾ ਆਸਾ ਹਾਂਜੀ। ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ। ਅਬੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਵਾਮ ਹੀ ਵਾਮ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਕੌੜਾ ਵੇ ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਮਠਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ ਅੱਛਾ ਨਾਲ ਮਿਠਾਈ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਦੁਕਾਨ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ